सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को ये ब्रह्मज्ञान सत्संग को स्वागत करुच्ची। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय को चर्चा है बुझापी जाऊे। जीवन में अनेक कथा को आम मानि थाउ, से कथार सत्य को परखापी प्रचेषा न करिथिबारु आम केवल मानिबा को लेकर अनेक अशांतिग्रस्त होता, धार्मिक झगड़ा करि थाउ। तो से परिका एक गभीर विषय को आम चर्चा करने जाऊे, जहाँ हेउची धर्म बड़ ना कर्म बड़। आजर ए आधुनिक दुनिया रे आमे मठ मंदिर जाऊे, भोग प्रसाद दक्षिणा देकर मुंडिया मारिक आसी जाऊे, किंतु पूजार उद्देश्य कौन, साधना कौन करवा, अधिकांश गभीर कथा को आम परखि पारि नथिबारु जी जहाँ कहला से कथा को आम मानि नहीं था। अनेक अज्ञानी माने कौन थांती, कर्म कले दी पैसा पाइबा, निजर परिवार को निजर घर को आम भरण पोषण करवा, धर्म कौन, ठाकुर को कहीं पूजिबा, कौन मिल आध्यात्मिकतार। एपरिका से माने अनेक आजिकल यूट्यूब चैनल अच्छी जो थे कि लक्षाधिक लोक तांको अनुसरण करुथांती, तांको कथा को मानि थांती। तो से परिका उच्च स्थिति रे बसिक से माने जदि मिछ कथा भी कही नहीं थांती, ताको भी अनेक लोक मानि नहीं थांती, तांको संस्कार भी से परिका हो जाई थाए। तो आज आसंता आमे बुझिबा धर्म कौन, धर्म कौन। देखंतु बहुत सहज सरल भाषा आम बुझापी चेष्टा करवा। धर्म हेउची आपनको प्रकृति कहीपर, स्वभाव कहीपर। जमती पानीर धर्म बही जावा, पानी गोटे जगार आउ गोटे जगह को बही जाऊ थाए, एटा पानीर धर्म। अग्निर धर्म हेउची तेज दबा, उत्ताप दबा, बुझिपारछन्ति। बरफर धर्म होची शीतलता दबा। ये सब है से जिनसर प्रकृति। ठीक सेमती मनीषर धर्म होची शांति, मनीषर धर्म होची शांति। ये कथा टिके केमती केमती ना, मनीषर धर्म शांति केमती कहवा, आ प्रमाण कौन। पानीटा तो बही जाऊँगी, ठीक अच्छे, आम देखुचे। अग्नि भी तेज दौची, ठीक अच्छे, एक कथा भी मन मानुची। बरफ शीतलता धर्म ठीक अच्छे, किंतु मनीषर धर्म शांति बोलिकी आप केमती कहीपर, प्रमाण कौन अच्छी। यहीपरिका संदेह मन भीतर उठिपे। देखंतु धर्म माने तांको प्रकृति। टिके पूर्व आम कौन कथा होते, तांको नेचर, तांको जो बेसिक नेचर, प्राथमिक प्रकृति। मनीष जेतरे जन्म होइथिला, छोट बेले जो छोट पिला थिला, से शिशु अवस्था मनीषर मन को परखंतु, ता भितर कौन सी एते चंचलता, अस्थिरता, व्याग्रता नथिला। भारी शांत, भारी माने धीरे सुस्थे प्रत्येक काम कार्य को करुथिला। से शिशु जो परिका ए संसार रे अनुभव करुथाए, जो परिका माँ बापा ठं ज्ञान अर्जन करिथाए, जो परिका सांगसाथी मेल रे सी सांग संगति करुथाए, जो परिका परिवेश रे से रहू थाए, ये सब जिनिस माध्यम रे, ये सब इंद्रियों को अनुभव माध्यम रे से निजर संस्कार को निर्माण करे थाए। तो से शिशु कौटी सज्जन साधु सन्त होता है, तो से शिशु कौटी चोर उग्रवादी रूप से परिवर्तन होता है। तो ये कौन प्राथमिक से शिशुर जो मनर अवस्था थिला, शांत नथिला कि। आसतु आउ टिके गभीर भाव में आम कथा को परखा चेष्टा करवा। देखंतु आम एठी मन कथा बुझुचे, मनर तीनिटा अवस्था अच्छी। मनर जागृत अवस्था, चेईकि आम संसार को देखुचे। चेईकि देखुवा समय रे मन भितर राग द्वेष रोचे, मन संशय करुच्ची। राग द्वेष कौन, आम सब कथा को भल भाव कि मंद भाव परखु थाउ जागृत अवस्था रे। स्वप्न अवस्था रे भी जेतले आम शोई पड़ुचे, शोई पड़िथिबा से समय रे मध्य मन भितर जहाँ स्वप्न देखि थाउ, से स्वप्न को लेकिन
ମନରେ କେଉଁଠି ଶାନ୍ତତା, ସ୍ଥିରତା, ଶୀତଳତା ଆସୁଥାଏ, ତ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ମନରେ କେଉଁଠି ଚଞ୍ଚଳତା, ବ୍ୟାକୁଳତା, ଦୁଃଖ ଆସୁଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମନର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା କହୁଛେ, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଯେଉଁଠିକି ଜାଗ୍ରତ ସଂସାର ବି ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାର ବି ନାହିଁ। ସେଠି ମନ କେମିତି ରହୁଛି, ସେଠି ଆମେ କେତେ ଶାନ୍ତ ରହୁଛେ, ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତ ରହୁଛେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସାର ବି ଶାନ୍ତ ହେଇକରି ସମାହିତ ହେଇଯାଉଛି। ତା କାରଣ କ'ଣ? ତା କାରଣକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ସେଠି ମନ ନାହିଁ, ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ପରିଣାମ ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେଠି କୌଣସି ରାଗଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ସେଠି ଶାନ୍ତତା ଅଛି, ସେଠି ପରମାନନ୍ଦତା ଅଛି, ତୃପ୍ତତା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ କହିପାରିବା ଆମ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରକୃତି କହିପାରିବା, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ କହିପାରିବା, ନିଜର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ନେଚର କହିପାରିବା, ଏଇଟା ଶାନ୍ତି ପ୍ରମାଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କିନି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ବୁଝିବା। ପାଣିର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନଥାଏ, ରୁଚି ନଥାଏ, ଆକାର ଆକୃତି ନଥାଏ। ପାଣିକୁ ଆମେ ଯାହା ଭିତରେ, ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ପାଣିକୁ ଢାଳି ଥାଉ, ପାଣି ସେ ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ବୋତଲ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣିକୁ ପୁରେଇବା, ବୋତଲ ପରିକା ପାଣି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାଟିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇବା, ତାଟିଆ ପରିକା ପାଣି ହେଇଯାଇଥାଏ। ପାଣିର ଆକାର ଆକୃତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପାଣିଟା ତା ଆକାରକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ଧିରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ମିଶାଇବା, ପାଣିର କୌଣସି ରୁଚି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା। ପାଣି ଧିରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନି ମିଶାଇବା, ପାଣିଟା ମିଠା ହେଇଗଲା। ପାଣି ଧିରେ ଯଦି ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିବା, ପାଣି ଖଟା ହେଇଗଲା, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ପରଖି ପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତ ହେଇକିରି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେର ଆପଣ ମନରେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ମଣିଷ ମାନେ କାହାକୁ ମଣିଷ କହୁଛନ୍ତି? ମନ ମଣିଷ ନୁହଁ କି? ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଗ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଯଦ୍ୟ ନିଜକୁ ମୁଁ ମାନିଛି, ଏ ଦେହ ମାନିଛି, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଶରୀର ଅଛି, ଭୌତିକ ଶରୀର ହେଲା ଏକ ସ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ, ତୃତୀୟ ସ୍ତର ହେଲା ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହେଲା ଅସଲି ମୁଁ, ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ମନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏ ଶରୀରକୁ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା କଥା ହେଉଥିଲେ, ସୁଷୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ମନରେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, ମନରେ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ମନ ଭିତରେ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ସଂଶୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ବିଚାରକୁ ନେଇକରି, ବିଚାରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ବେଦନ ଜାଗୃତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରୋଧ କହୁଛେ, ଖୁସି କହୁଛେ, ଦୁଃଖ କହୁଛେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି କହୁଛେ, ମାନେ ଏସବୁ ସମ୍ବେଦନ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆମର ହାରମୋନ୍ ସିକ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ଡୋପାମାଇନ୍, ସିରୋଟିନ୍, କୋର୍ଟିସୋଲ୍, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ବେଦନ ହେଉଛି। ଏସବୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି? ମନର ସ୍ତରରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଶାନ୍ତତା, ଶୀତଳତା, ଆନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଆତ୍ମା। ତ ଏ ତିନିଟା ସ୍ତରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଅସଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, କିମ୍ବା ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ରୂପକ ମାୟା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ସେଠି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ତରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ପିଓର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ରହୁନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୋଳିଲେ, ଚିନି ମିଶାଇଲେ, ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିଲେ, କିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନ ମିଶାଇଲେ, ପାଣି ଗୋଳି ହେଇଗଲା, ଦୂଷିତ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ମାୟା ରୂପକ ମନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି,
से मन भितर राग द्वेष आसूची मन ही माया बुझिपारछन्ति छोट पिला बेले आमे समस्ते एक परिका ही थाउ मानसिक स्थिति कहूँ मुझे शारीरिक स्तर में किए मोटा किए पतला किए गोरा किए कला शारीरिक स्तर में भिन्नता थिले मध्य मन इंद्रिय समस्त समान थाए से मन इंद्रिय को आमे जो परिका मोडिफाई करुचे प्रोग्रामिंग करुचे जो परिका संस्कार को से शरीर भितर आमे निर्माण करुचे ये भौतिक संसार को जो परिका चिन्हौचे जो परिका बुझौचे से ही परिका फिर ता भितर प्रोग्रामिंग जमती गोटे कंप्यूटर भितर आमे गोटे प्रोग्रामिंग करुचे बुझिपारछन्ति आमे किछि ता भितर इनपुट दौचे ताकू से परिका आमे ताकू तैयारी करुचे तो से कंप्यूटर भितर से परिका कार्य करुचे गोटे मोबाइल तैयारी होबा पूर्व मोबाइल भितर कौन कौन एप्स रहिबो तार सब आग लेखा जाए आधरे किछि व्हाट्सएप रहिबो आधरे यूट्यूब रहिबो आधरे इंस्टाग्राम रहिबो मेसेज करिया पई किछि गोटे ऐप रहिबो मेसेज करिया पई जो ऐप अछि ता भितर कौन कौन रहिबो ता भितर डाटा इनपुट किमती हबो ये सब जिनस प्रोग्रामिंग हेछि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हेछि फिर सेही परिका से मोबाइल कार्य करूछि सॉफ्टवेयर एक किंतु से सॉफ्टवेयर एक भितर जो परिका प्रोग्रामिंग हेछि सेही परिका मोबाइलटा सेही परिका से कंप्यूटरटा काम कार्य करूछि ठीक मन भी सेही परिका प्रोग्रामिंग होछि छोट बेले ठूँ समाज को से शिशु को आमे जो परिका देखैचे जो परिका मनैचे से सेही परिका शिखिची सेही परिका मानिची से शिशु जमती बड़ हिंका टिके बयस बड़ होबो किछि ता इंद्रिय शरीर क्षमता वृद्धि करिबो मन भितर जद्य से शिशु विवेक को जागृत करी सब जिनस को परखिबो से सत्य कौन चिन्ह पारिबो किंतु अधिकांश आमे सब कथा को मानि नैचे कौन मानि नैचे धर्म को निजर पौत्रिक संपत्ति मानि नैचे पौत्रिक संपत्ति मो पिता ठार मते संपत्ति मिली मो पिता जद्य मुस्लिम ताले मु मुस्लिम मो पिता जद्य ख्रिस्टियन ताले मु ख्रिस्टियन मो पिता जद्य हिंदू ताले मु हिंदू मो धर्म तो धर्म धर्म को आम बांटुचे अच्छा मो धर्म माने कौन मु धर्म को किणी नहीं मु धर्म को मो नारे किंबा मो पिता माता नारे ताको रजिस्ट्रेशन कर देछि मोर किमती मानिछि मु केवल मानिछि मोर को स्तर रे मोर जड़े ख्रिस्टियन बाबू जीशु को तांको निज ईश्वर रूप में मानिथिले धर्म परिवर्तन है कि इस्कॉन को आसिले सी भगवान कृष्ण को निज ईश्वर रूप में मानुसंती सेठी जमती वैदिक विधि अच्छी सेठी जमती परंपरा अच्छी ताको आचरण करसंती ताले मोर मानिथिबा धर्म परिवर्तन केमती हला मान जदि गोटे कथा प्रकृति रे जो नियम अच्छी से नियम केबे परिवर्तन हुएनी अग्नि केबे शीतलता दबनी से तेज दब से पोड़ब सब भौतिक वस्तु पदार्थ को से अग्नि केबे शीतलता दबनी बरफ केबे तेज को दबनी उत्तेज को दबनी बरफ केबे पोड़बनी कहीं बरफर धर्म बरफर से धर्म केबे परिवर्तन होनी किंतु जो मनीष निर्माण करथिबा धर्म जद्य परिवर्तन होउची ताली ये सत्यर धर्म की आमे केवल मानिचे आमे जहाँ मानिचे से मानिबा को जद्य आमे भल भाव परखिबा शास्त्र अनुजाई तर्जमा करिबा साधना माध्यम जिते सिद्धि करिबा गोटे स्तर आसवा आमे पहुँचिक कथा को बुझी पारिबा धर्म एक धर्म दुईटा नहीं आमे मनर स्तर में विभिन्न कथा को मानिचे मोर तोर रूपर पातर अंतर करुचे किंतु सत्य है धर्म एक धर्म कौन प्रकृति स्वभाव शांति आम जो एक धर्म को अनेक रूप से काटी बांटिक इठी आम मानिचे सबु धर्मर किसी कथा अच्छी जोटा कि कॉमन कथा अच्छी सबुथे से कथा मेल खाऊ थाए सबु धर्म रे कथा साधारण भाव समस्ते कहूँ था सत्य को कहवा जीव हिंसा करवानी प्रत्येक प्राणी प्रति प्रेम श्रद्धा दया भाव रखा ये सब सबुथे कॉमनली लिखाई आम समस्त पढ़ुचे किंतु अहंकार रे मु बड़ मु श्रेष्ठ मु ही ठीक
ଏହିପରିକା ମନର ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକରି ଧର୍ମକୁ ମୋର ତୋର ରୂପରେ ପାତରଅନ୍ତର କରି ବାଣ୍ଟିଛେ। ଅଜାଣତରେ କେଉଁଠି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କେଉଁଠି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଝଗଡ଼ା କରିକି ବସୁଛେ। ତ ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ ଧର୍ମ ହେଲା ସ୍ୱଭାବ। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ଫଳକୁ ଫୁଲକୁ ଦେବା, ଛାଇ ଦେବା। ନଦୀର ଧର୍ମ କ'ଣ? ପାଣିକୁ ଦେବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମ କ'ଣ? ସଂସାରକୁ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ସଂସାରକୁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା। ଏସବୁ ଧର୍ମ। ତ ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଲା ଶାନ୍ତି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଥାଉ, ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଇକା ଯାଇଥାଉ, ଯେଉଁପରିକା ଆମକୁ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ, ସ୍କୁଲରେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରୁ, ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଶିଖୁଥାଉ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମନ ରୂପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି କେଉଁଠି କେଉଁ ଶରୀର ଭଲ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥାଏ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଶରୀର ତା ସଂସ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି ଖରାପ କାମ କରି ନିନ୍ଦାକୁ ଗଞ୍ଜଣାକୁ ପାଉଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝୁଥିଲେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କର୍ମ କଲେ ତ ପେଟ ପୋଷିବା, କର୍ମ କଲେ ତ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା, ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେବା, ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଏକତ୍ର କରିବା। ତାହେଲେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ, ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଶାନ୍ତି, ତ ଏ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ କୁହନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁହନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମ କିଛି ବି କରିପାରିବା। ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ କର୍ମ କ'ଣ? କର୍ମ ହେଲା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ କରୁଥିବା କ୍ରିୟା। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଓଜନ ଉଠାଉଛେ, କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଦୌଡ଼ୁଛେ, ବସିଛେ, ପଢ଼ୁଛେ, ଦେଖୁଛେ, ଏସବୁ ହେଲା କର୍ମ। ଏସବୁ ହେଲା କର୍ମ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରିବା ବି କର୍ମ। ମନସା ବାଚା କର୍ମଣା, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମ କହୁଛେ। ତ ଧର୍ମ ଆମକୁ ସତ୍ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରେରିତ କରେ। ମଣିଷ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉନି, କିଛି ଭଲ ସାଧୁସନ୍ଥ ତୁଲ୍ୟ ଶରୀର ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ ପ୍ରଫେସନାଲରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନକୁ ନେବା, କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦ ଲୋକ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ଡକ୍ଟରୀ ଫିଲ୍ଡ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେବା ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ନା ଫିଜ୍ ପାଇଁ, ପଇସା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିବେ ନିଜ ମନକୁ ପରଖନ୍ତୁ, ସତରେ ଆପଣ ସେବା ଭାବରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାକୁ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ଲୋଭରେ କରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମିତି ବି ଅଛି, ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାଉଥାନ୍ତି, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଅଧାର୍ମିକ କାମ କରୁଛେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ନେଚର ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ଲ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର, ଲ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେବା ସେଇଆ ପାଇବା। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଇବା, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ସୁଖ ପାଇବା। ତ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କେବଳ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ପରଖନ୍ତୁ, ଓକିଲମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଭାବନ୍ତୁ, ପରଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥା ଚାଲିଛି ସୋସାଇଟିରେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ସେ କାହା ପାଇଁ ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡକୁ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡ, ମନ୍ଦିରରେ ବି ପୂଜକ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଠି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦକ୍ଷିଣା ରହୁଛି, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ରହୁଛି, ନା ସତ୍ୟରେ କିଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ରହୁଛି?
ମନ୍ଦିରରେ ବି, ମନ୍ଦିର ମାନେ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ସବୁ ଯେତିକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ସବୁଥିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବାନି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ, ମସଜିଦ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷର କାରଣ କ'ଣ? ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶାନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ମାଧବ ତୁଲ୍ୟ ମାନବ ଦାନବ କାହିଁ ହିଂକା ଯାଉଛି। ତା କାରଣ କ'ଣ? ଧର୍ମର ସଠିକ୍ ପ୍ରଚାର ନ ହେବା, ଧର୍ମ କ'ଣ ନ ଜାଣିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଠି ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ମଣିଷର ମନକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁ ଶରୀର ଆସ୍ତିକ ଥାନ୍ତି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ଥାନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବା ନୁହେଁ। ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ମାନେ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବା, ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ବେଦାନ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଏସବୁ କଥାକୁ ପଢ଼ିବା। କେବଳ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏହିପରିକା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକରି ବୁଝିବେ ଶରୀର କ'ଣ, ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ରଖିବା, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ରଖିବା, ପ୍ରକୃତି ଦୂଷିତ ହେଲେ ତା ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବ, ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ମନର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଆମେ ଯେତେ ସୁଖ ଦେବା ସେ ସେତେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକା ଯିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ସୁଖରେ ସେତେ ଲୁପ୍ତ ହେଇକା, ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ, ସେତେ ଅସ୍ଥିର ହେଇକା ଯିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଯେତେ ସଂଯମିତ ରଖିବା ଶରୀର ସେତେ ଆରୋଗ୍ୟରେ ରହିବ, ମନ ସେତେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର। ମୁଁ ତୁ ଏଠି ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ତୁ, ତୁ ହିଁ ମୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛେ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାଶକ୍ତିକୁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆମେ ଏଠି ପରିଚାଳନା ହେଉଛେ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୂଳ ହେଲା ଏଇଟା। ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ କ'ଣ ଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କେହି ନଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କି? ସେଇ ଏକ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇନେ କି? ସେ ଶକ୍ତି ସ୍ତରରେ, ସେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ତରରେ, ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ନୁହେଁ କି? ବିବେକ ହେଇକରି ପରଖନ୍ତୁ। ତ ଧର୍ମ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ପାପ କ'ଣ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ ଆମକୁ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ, ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ସମାଜର ଆନନ୍ଦରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଧର୍ମ ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯଦିଓ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଞ୍ଚ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏସବୁର କାରଣ ଧର୍ମର ସଠିକ୍ ପ୍ରଚାର ନ ହେବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ନ ହେବା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ନ ହେବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କେବଳ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ପଢ଼ୁଛେ, ଅପରା ବିଦ୍ୟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅପରା ବିଦ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ପରା ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପରା ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ସତ୍ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ପରା ବିଦ୍ୟାକୁ ନ ପଢ଼ିବାରୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଲଗା, ଏ ସଂସାରକୁ ଅଲଗା ମାନି ନେଇଛି, ଏ ଦେହକୁ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ମାନି ନେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ମାନି ନେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ କେଉଁଠି ରୋଗରେ, କେଉଁଠି ପୀଡ଼ାରେ, କେଉଁଠି ଅଶାନ୍ତିରେ, କେଉଁଠି ଅସମ୍ମାନରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ଏସବୁର କାରଣ ଧର୍ମକୁ ଠିକ୍ସେ ଆଚରଣ ନ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ଭୌତିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ସବୁ କର୍ମ। ଧର୍ମ କ'ଣ? ଧର୍ମ ଆମକୁ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ଭଲ ମନ୍ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଧର୍ମ ଆମକୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷପଣିଆକୁ ଜାଗୃତ କରିଥାଏ। ଧର୍ମ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏକାତ୍ମ ଭାବକୁ ଜାଗୃତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମୋ ପରିକା ହିଁ। ତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର, ଯେମିତିକା ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମିତିକା ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବି। ଯେମିତି ମୋତେ କିଏ ଠକିଲେ ଭଣ୍ଡିଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଠକିବିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଭଣ୍ଡିବିନି।
ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପଇସାକୁ ମୁଁ ଚାର୍ଜ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରୋଫେସନ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଜଣେ ଓକିଲ, ମୁଁ ଜଣେ ପୁଲିସ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ବି ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଚାକିରି ଗୋଟେ ସେବା ଭାବ, ଚାକିରି ହେଉଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଚାକିରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବି, ମୋର ଯେତିକି ଦରମା ଅଛି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି। ସେଠି ଦେଖିବେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଯେବେ କେବେ ବି ମଣିଷ ଭୁଲ କାମ କରୁଥାଏ, ଅଜାଣତରେ ତା ବିବେକ ତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥାଏ, ତା ଆନ୍ତରିକ ତା ମନ ତାକୁ କହୁଥାଏ ନାଇଁ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଅଜ୍ଞାନରେ, ଅବିଦ୍ୟାରେ, କୁସଂସ୍କାରିତ ହେଇକରି ସେ ଭୁଲ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ତାକୁ କହୁଥାଏ ନାଇଁ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ଭୁଲ କରୁଛ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ସଂଶୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ମନ ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ଥାଏ। ତ ସେ ଶରୀର କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବନି, ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବନି, ଅଜାଣତରେ ଦୁଃଖରେ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଧର୍ମ ବୁଝାଏ, ଧର୍ମ ବୁଝାଏ। ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଧର୍ମ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ତ ଏକଥାକୁ ମନରେ ବିଲକୁଲ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଧର୍ମକୁ ମୋର ତୋର ରୂପରେ ବାଣ୍ଟୁଛି, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ କହିବାନି। ଯେକୌଣସି ଶରୀର ନିଜକୁ ଯାହା ବି ମାନିଛି, ଆଉ ମୋ ଧର୍ମ ବଡ଼, ତମ ଧର୍ମ ଛୋଟ, ମୋ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ମିଳିବ, ଯେଉଁଠିକି ଧର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ତୋର ରୂପରେ ପାତରାନ୍ତର କରୁଛି, ଏ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ମନରେ ବସି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେ ମୂର୍ଖ, ସେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚିହ୍ନିନି, କେଉଁଠି କିଏ କ'ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନିଛି କେବଳ, ଜାଣିନି ସିଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଏକ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରନ୍ତୁ। ମନ ହିଁ ମାୟା। ମନ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ମନ ଯଦି ନିର୍ମଳ ରହିବ, ସଂସ୍କାର ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ମଣିଷ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ଆତ୍ମୀୟତା ମିଳିବ, ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ରାତିରେ ଠିକ୍ ସେ ନିଦ ମାଡ଼ିବ, ଶୋଇବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଲୁପ୍ତ ହେବେନି, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଜୀବନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଏକ ତୃପ୍ତ ଆସିବ। ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବେ, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ କରିବେ, କୁକର୍ମ କରିବେ, ଅଜାଣତରେ ମନ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଡର, ଭୟ, ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ, ଲୋଭରେ ରାତିରେ ନିଦ ମାଡ଼ିବନି, ଭୁଲ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମନ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଡରିକା ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ବ୍ରେନ୍ ହେମରାଇଜ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନକୁ, ଏ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ଏ ଜୀବନର ଶାନ୍ତତାକୁ ହରାଇ ବସିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା, କର୍ମ ହେଲା ଆମ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି ଆମେ କରୁଛେ। କର୍ମରେ ମଣିଷ ଭଲ ବି କରୁଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦ ବି କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଥାଏ, ଧର୍ମ ଆମ ବିବେକକୁ ବଳବତୀ କରିଥାଏ, ଧର୍ମ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଜାଗୃତ କରିଥାଏ, ସତ୍ ପଥରେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ସମାଜର ଶାନ୍ତିର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବା, ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପରିକା ହିଁ ମନ ଅଛି, ମୋ ପରିକା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଲକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଧର୍ମ ବୁଝାଏ। ତ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଅନେକ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକକୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ
जो आम ऋषि परंपरार जो उच्च कोटिर साधु संत माने लिखिथिले केते विवेकी थिले, केते सब कथा को परखे निरीक्षिक लिखिथिले, केते गभीर श्लोक देखंतु। तो धर्म आमको एकतारे बांधिकी रखे, एकात्म भाव निजर शांति समाजर शांति पाई साहाय्य करे। आजिर सत्संग ये विराम देवा। आनंदरे रुहंतु, धर्म को आचरण करंतु, आत्मीयता सहित जीवनर शांति को आनंद को उपभोग करंतु। ओम गुरुभ्यो नमः।